ओम ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरम् मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्भवो बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिहृष्टं गिरेरिव पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वौ ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्ययेभिः वेदस्य माणिः सा श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं नो अभिवातये यमनः ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं मे पश्यामाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीः भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्तत मानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं परिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मा नमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्त्येतः समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्पहमिति भ्रान्तामृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्र सदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो योगुषु सुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमः नित्यस्तं स्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया तस्मामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य निलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमां
मिथ्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विदुषताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मात्ममहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेतत् पुरनष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलं निजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतज्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिना श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् अन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. అనుకోకుండా వచ్చిన గ్యాప్ ని అంటే అనేక కారణాలుగా మనం పాట చదువుకోవటం కొంత ఆగింది కాబట్టి మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత ప్రారంభం చేసి ఒక్కసారి అట్లా మొదటి శ్లోకాన్ని ఒకసారి అట్లా తడిమి చూసి మళ్ళీ రెండో శ్లోకంలో సగంలో ఆపేసుకున్నాం మనం. అది కంటిన్యూ చేద్దాం. అది మన ప్రస్తుత ప్రణాళిక. త్రయోదశోధ్యాయ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ వివేక యోగ. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యవిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో మై డియర్ కౌంతేయ క్షేత్రం అని అంటారు. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నారట? అది ఎవరైతే తెలుసో వాళ్ళు దీని క్షేత్రజ్ఞ అని దీని గురించి చెబుతారు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎందుకుట అంటే సప్తమాధ్యాయంలో ప్రకృతిని రెండు రూపాలుగా చూపించారు మనకి. ఏమిటవి? పరా ప్రకృతి, అపరా ప్రకృతి అని. ఆ చెప్పడం ద్వారా పరా ప్రకృతి అపరా ప్రకృతి అని చెప్పడం ద్వారా ఈ ప్రకృతి అష్టధావి త్రిగుణాత్మకమని ఇట్లా అనేక విధములుగా 8 విధాలుగా ఈ ప్రకృతి సంసార హేతు అని, దాన్ని అపరా ప్రకృతి అని అంటే అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అనేటువంటి లక్షణం జీవస్వరూప ప్రకృతి ఈశ్వరాత్మకమైనదని, దానిని పరా ప్రకృతి అని ఇలా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు 7వ అధ్యాయం దగ్గర. అంటే ఏమైంది? ఈ రెండు ప్రకృతులతోటి ఈశ్వరుడు సమస్త జగద్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణత్వాన్ని పొందాడు. ఏమండి? అంచేత ఇప్పుడు మనకి ఏమిటి అవసరము అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో ఈ రెండిటిని మనం తెలుసుకోవటం ద్వారా ఇవి రెండు కూడా రెండు భిన్నములైనవి ఈశ్వరుని యొక్క తత్వము అని అనుకున్నాం. అందుకని అదైన తర్వాత ఏమంటాడు? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవచ అని చెబుతూ
తత్వజ్ఞానులైన సన్యాసులకి నిష్ఠ మళ్ళీ వాళ్ళ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేవి కొన్ని వరుసగా శ్లోకాల్లో చెప్పారు. 12వ అధ్యాయంలో అద్వేష్ట సర్వభూతానం మైత్రకరణ వరుసగా వీళ్ళు నాకు ఇష్టలు, వీళ్ళు నాకు ఇష్టలు, చివరికి ఏమన్నా అందరికన్నా వీడు ఇష్టం అని చెప్తాడు. ఇష్టడు అంటే ఆయనకి ఇష్టడని కాదు, ఇవన్నీ మనం తెచ్చుకోవాలి అని అర్థం అని మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం. కనుక ఎలాంటి తత్వజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి సన్యాసులు వారికి నిర్దిష్టించబడినటువంటి ధర్మాచరణలు భగవంతుడి ప్రియగల వారు అవుతున్నారు, అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళందరూ నాకు ప్రియులు 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 అని చెప్పాడుగా. ఇదిగో ఇక్కడ దాని కంటిన్యూషన్ లో ఈ అధ్యాయాన్ని చదువుతున్నాడు. అంటే ఏంటి, మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి షట్కములో త్వం అనే పదం యొక్క విచారణ జరిగింది. త్వం పద అర్థమును తెలుసుకున్నాం, త్వం పదార్థము తెలుసుకున్నాం. రెండవ షట్కంలో తత్పద అర్థము, తత్పదార్థము చెప్పబడింది. ఇవి ఏమిటివి, ఆ చెప్పినటువంటి వాక్యముల యొక్క అర్థములు. తత్తమ్ అంటే ఏమిటయ్యా, అగో ఆ వాక్యం తొమ్మని చెప్పారు కదా, దాని అర్థం ఇది. తత్పదము దాని అర్థం ఇది అని చెప్తారు. కానీ ఈ త్వత్తుకి తమ్ముకి త్వముకి తత్తుకి ఈ రెండిటికి ఉన్నటువంటి ఏకత్వము సాధించటం అంటే, త్వం అంటే నీవు, తత్ అంటే అది. త్వం అంటే నీవు అంటే ప్రత్యక్షము ఎదురుగా ఉన్నది. తత్ అంటే ఎదురుగా లేనిది ఎక్కడో ఉన్నది కనుక తత్ అన్నాం. ఏతత్ అనట్లే, తత్ అంటున్నాం కనుక భిన్నమైనది, పరోక్షమైనది. అసి అయి ఉన్నావు అంటున్నాడు. తత్వమసి వాక్యాన్ని పదాలు వెపడితే వాక్యం యొక్క అర్థము ఏమిటి, వాక్యం యొక్క తత్వమసి అనే వాక్యం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే అది నీవు అయి ఉన్నావు. అంటే మన ఈ శబ్దంలోనే రెండు కనపడుతున్నాయి కదండి. అది అనగానే ఎక్కడో పరోక్షంగా ఉన్నది, నువ్వు అనగానే ప్రత్యక్షంగా ఉన్నది, అయ్యున్నావు ఎట్ట కుదురుతుంది? కనుక వాక్యార్థముగా చూసినప్పుడు మనకి సమన్వయం కుదరట్లే. మరి ఎలా చూడాలయ్యా అంటే లక్షణయా సాధ్యం అన్నారు. లక్షణ వృత్తితో సాధించాలి అన్నారు. అప్పుడు ఏమిటవుతుందంటే త్వం ఈజ్ ఈక్వల్ టు తత్ అవుతుంది. దీనికి మనం అనేక ఉదాహరణలు ఇంత పూర్తి చెప్పుకున్నాము కనుక పాత ఉదాహరణలు ఎందుకు, కొత్త కొత్తగా ఏం చెబుతాడో చూద్దాం. ఇప్పుడు పరమాత్మ ఏమన్నాడు, తేషాం అహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరా. మృత్యువు అనే సంసారం అనే సాగరం అనే మృత్యు అనే దాని నుంచి నేను వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తున్నాను, ఎవరిని, సన్యాసులని అని మనకి చెప్పాడు. అంటే ఏంటి, ఆత్మజ్ఞాన రూపముంటే లేదు, ఆత్మ అజ్ఞాన రూపముతో ఉంటే మృత్యు ఉంటుంది. దాని నుంచి ఉద్ధరిస్తున్నాను అంటే ఏంటన్నమాట, ఆత్మ జ్ఞానము కలగాలి అని అర్థం. ఆత్మ అజ్ఞానము మృత్యువు, ఆత్మ జ్ఞానము మోక్షము. అంచేత అలాంటి ఆత్మజ్ఞానముతో మాత్రమే మృత్యు సంసారం నుంచి నివృత్తి కలుగుతుంది. అలాంటి తత్వజ్ఞానంతో మాత్రమే అలా కూడిన వారయ్యి అద్వేష్ట సర్వభూతానము చెప్పుకున్నారు కదా, అలాంటి ఆ గుణాలన్నీ కలిగినటువంటి ఆ సన్యాసులకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆత్మతత్వ జ్ఞానము తెలుస్తుంది. అంటే అసలు గొడవ ఎక్కడుందన్నమాట, అన్ని అనర్థాలకి కారణం ఏమిటయ్యా అంటే జీవ పరమాత్మలకు భేదము అనే భ్రమలో ఉండటము. జీవుడికి పరమాత్మకి భేదము కలదు అనే భ్రమలో ఉండటమే అన్ని అనర్థములకు కారణం. కనుక దాన్ని నివారించాలి. అప్పుడు ఏం కావాలి, జీవుడికి తనకన్నా భిన్నమైనటువంటి ఇది లేదు,
ఆ రెండోదిగా చెబుతున్నాడే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మకి తనకి భేదము లేదు అనే జ్ఞానం కలగాలి. అంటే ఏంటన్నమాట? ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞం అంటున్నాడు కదా! క్షేత్రము అన్నది వేరు. ఇగో వీడి పొలము, అది వాడి పొలము, అది వాడి పొలము, అది వాడి పొలం. ఇలా ప్రతి క్షేత్రము అని చెబుతూ సంసారులైన వాళ్ళకి, జీవులకి ఏవండీ అలాంటి దానిలో ఉండేటటువంటి అసంసారి అయినటువంటి, ఒక్కడే అయినటువంటి పరమాత్మతో అభేదం అసలు ఎట్లా సంభవిస్తుంది? అని ఒక సంశయం వస్తుంది కదా మరి. ఉమ్, ఏవండీ వీడు వేరు అనంతకృష్ణ, ఆయన ఫలానా రమణమూర్తి గారు, ఫలానా వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఫలానా, ఫలానా, ఫలానా చెప్పుకుందాం. లేదు ఫలానా చెట్టు, ఫలానా ఎద్దు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే జగత్తులో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయిగా. ఉమ్, చర, అచరములైనవన్నీ ఉన్నాయిగా. ఇవి భిన్నములైనప్పుడు అసంసారి ఏకము అయినటువంటి పరమాత్మతో అభేదం ఎట్లా సంభవిస్తుంది? ఉమ్, కనుక ఉమ్, మరి ఎందుకు సంభవించిందయ్యా అంటే, నాయన ఇదంతా అవిద్య కల్పితమైనటువంటి అనాత్మ ధర్మము వల్ల. దానివల్ల జీవులకి ఏమిటవుతోంది? సంసారిత్వం కలుగుతోంది. తర్వాత కనుక దానికి భిన్నత్వం లేదు అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది పరమాత్మ యొక్క ప్రణాళిక, మనకి చెప్పే ప్రణాళిక. అంటే ఏంటి? దేహేంద్రియములు, అంతఃకరణముల రూపమైనటువంటి ఈ క్షేత్రము, దేహ, ఇంద్రియ, అంతఃకరణ రూపమైనటువంటి ఈ క్షేత్రముల కంటే భిన్నముగా క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే పురుషుడు అనేదైతే మనం సంబోధిస్తున్నామో, ప్రతి క్షేత్రముకు ఒకడే. అంటే ఈ క్షేత్రానికి ఓ క్షేత్రజ్ఞుడు, ఆ క్షేత్రానికి మరో క్షేత్రజ్ఞుడు. ఏమండి? ఈ అన్ని క్షేత్రముల కంటే ఇందులో క్షేత్రజ్ఞుడు, అందులో క్షేత్రజ్ఞుడు కాదయ్యా. ఈ అన్ని క్షేత్రముల కంటే క్షేత్రజ్ఞుడైన వాడు అంటే పురుషుడైనటువంటి వాడు, ఈ అందరి జీవుల్లో ఉండేటటువంటి వాడు ఒక్కడే. వాడు నిర్వికారుడు అని సాధించటము ప్రకృతంగా చదువుకోబోయేటటువంటి ఈ అధ్యాయం యొక్క పరమ తాత్పర్యంగా ఉంది. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం ఏం చెబుతున్నమాట? క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవడు అనే వివేకాన్ని మనకు కలిగిస్తుంది. దీంట్లో ఏం చేయాలి? భూమి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ క్షేత్ర స్వరూపంగా ఉన్న అపరా ప్రకృతి, క్షేత్రజ్ఞ స్వరూపమైన పరా ప్రకృతి, అట్లాగే ఈ జీవరూపంగా ఉండే క్షేత్రజ్ఞ స్వరూపంగా ఉన్న పరా ప్రకృతి, ఇవి రెండు ప్రకృతులు కూడాను విడివిడిగా కాకుండా ఒకటి అని తెలియజేయాలి. దాని వివేకము అంటే ఈ అది వేరు, పరా ప్రకృతి వేరు, అపరా ప్రకృతి అని రెండు ప్రకృతులుగా చెప్పాడే నేను ఇంతకుముందు, అవి కాదయ్యా, అవి కలిపి ఒకటే అని చెప్పాలి అని ఇప్పుడు నిరూపించాలి. అక్కడ రెండు ప్రకృతులు ఉన్నాయి నాకని చెప్పాడు. అవి కాదు, ఆ రెండు కలిపి ఒకటి చేయాలి. ఇక్కడ ఉమ్, తత్తు వేరు, తొమ్ము వేరు ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు అసలు చేయాలి మనం. ఉమ్, అంచేత నిరూపించడం కోసమని ఈ ఏమని మొదలెట్టాడు? ఇదం శరీరం కౌంతేయ అన్నాడు. ఇదం ఈ శరీరము అంటే ఇక్కడ జడత్వంతో సూచించడం ప్రారంభం చేశాడు. అంటే ఇంద్రియాది అంతఃకరణములతో కలిసి భోగాయతనమైన శరీరానికి క్షేత్రము అన్నాడు. భోగాయతనం అంటే భోగాయతనము అంటే భోగించుటకు ఉపయుక్తమైనది. అంటే అసలు శరీరం ఎందుకు ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్నాము మర్చిపోకుండా ఉంటే? అంటే ఏ ఏ కర్మ విశేషాలు ఉన్నాయో వాటికి నేనే కర్తని అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ అనుకున్నటువంటి కర్తృ విశేషం వల్ల దానికి కర్మపు చేసి
ఆ కర్మల యొక్క కర్మ ఫలము నాదే అనుకుని పొట్లాలు కట్టుకుని అందులో ఉండేటటువంటి కొంత భాగాన్ని అనుభవించడానికి ప్రారంధంతోటి అంటే పురాకృత ప్రారంధము వల్ల సంచితము వల్ల ఒకసారి ప్రారంధము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అనుభవించడానికి తెచ్చుకుందాం కానీ ఒక శరీరం వస్తుంది. ఇగో శరీరం అంటే ఈ ఇంద్రియాంతఃకరణ సహితమైన శరీరంతో మాత్రమే అనుభవించగలడు. అంతేగాని లింగ శరీరంతో అనుభవించలేడు. ఉమ్, ఉమ్, కనుక ఇది భోగములకు పనికొచ్చే ఒక స్థానము. అందుకే దీన్ని భోగాయతనము అన్నారు. అంటే స్థూల శరీరము. సూక్ష్మ శరీరంతో ఏ భోగాలు అనుభవించలేడు. ఉమ్, కనుక ఈ క్షేత్రం అనేటువంటి ఈ భోగాయతనం ఈ శరీరం క్షేత్రం అన్నాడు. ఈ క్షేత్రం అంటే ఏం జరుగుతుందండి? ఒక ఓ ఎకరం పొలం కొన్నాం మనం. ఇవాళ కందులు వేసాం. కంది పంట వస్తుంది. అది కోసి అవతల బారేసాం. మళ్ళీ క్షేత్రంలో రేపేం వేసాం? ఏదో వరి వేసాడు. నాకు తెలియదు అవన్నీ ఏం వేస్తారో మీరు. లేదండి ఈ మధ్య కాలంలో అందరూ కూడాను డయాబెటీస్ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళందరూ అదేంటంటారు సిరిధాన్యాలు అంటారుగా అవి తింటున్నారు. అంటే చక్కగా ఇన్నాళ్ళు తిన్న బియ్యాన్ని మర్చిపోదాం, మళ్ళీ అవి సిరిధాన్యాలు వేస్తాం. క్షేత్రం మారట్లే, అందులో వచ్చే పంట మారుతోంది. ఉమ్, అంటే ఏమిటవుతుంది? కర్మఫలాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ క్షేత్రాన్ని వినియోగించుకుంటున్నాం మనం. ఉమ్, అంటే ఈ కర్మఫలము యొక్క నివృత్తి ఎప్పుడు ప్రాప్తిస్తుందయ్యా అంటే దీనికోసమని ప్రాప్తించటం వలన, నివృత్తి ప్రాప్తించటం వలన ఇంద్రియాది అంతఃకరణములతో కూడుకుని ఉన్నటువంటి ఈ శరీరముతో అనుభవిస్తుంది. ఏమండి? ఇప్పుడు క్షేత్రం వచ్చింది. ఇంతకీ ఈ భూమి ఎవరిది? ఈ భూమి ఎవరిదయ్యా అంటే ఇద్దరు చెప్పొచ్చు. ఎవరు? నాదే అని నేను అనొచ్చు. ఈ శరీరాన్ని చూపించి ఈ క్షేత్రాన్ని ఈ భూమిని చూపించి ఇది నాది, నేనున్నానే, ఇది ఈ భూమి నాది అనొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ భూమి వేరు, నాది అనే నేను వేరని తేలిదిగా. ఉమ్, ఈ క్షేత్రము నాది. ఈ క్షేత్రము ఎవడిదయ్యా? క్షేత్రజ్ఞుడిది అని నువ్వు పొలానికి చెబుతున్నప్పుడు ఈ క్షేత్రం ఫలానా వాడిదండి అంటున్నావు. ఇది ఎవడెవడు చెప్పొచ్చు? నేనే ప్రతివాడికి వెళ్ళి ఏమండి ఈ భూమి నాదండి, ఈ భూమి నాదండి అని చెప్పుకోక్కర్లే. మా రమణమూర్తి గారు కూడా ఏమండి అక్కడ ఉంది ఓ ఎకరం భూమి, ఏమీ పండించకుండా ఊరికి అటు ఇటు ఉంటుంది, అది అనంతకృష్ణ గారిది అని మీరు చెప్పొచ్చుగా. అంటే వాడే చెప్పాలని సిద్ధాంతం లేదు. ఎవడైతే ఈ క్షేత్రానికి యజమానిగా అనుకుంటున్నాడో వాడే ఈ క్షేత్రం నాదని చెప్పక్కర్లే, ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు. ఉమ్, సరే, ఎవడు చెప్తాడు ఎవడు చెప్పడో పక్కకు పెడదాం. అందుకనే అవిధీయతే అంటున్నారయ్యా అన్నాడు. అంటున్నారయ్యా అంటే ఎవరంటున్నారు? వీడు అనొచ్చు, ఇంకోటి కూడా అనొచ్చు. కనుక ఎవరన్నా కూడా క్షేత్రము భిన్నము, క్షేత్రజ్ఞుడు భిన్నము, ఇది తేలిపోయింది ఇక్కడికి. ఉమ్, ఇలా అంటున్నారయ్యా. ఎవడా క్షేత్రజ్ఞుడు ఇంతకీ అంటే స్వప్రకాశ స్వరూపుడైన వాడు. అలాగే. స్వప్రకాశ స్వరూపుడైనటువంటి వాడు ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు. అంటే ఆయన క్షేత్రజ్ఞుడికి ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ? స్వప్రకాశ స్వరూపుడు అనడం వల్ల కర్మ యొక్క కర్మత్వము యొక్క అభావాన్ని చెబుతున్నాం. అంటే క్షేత్రమునందు అది క్షేత్రము వేరు, క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నవాడు భిన్నుడు. అయితే వాడు ఈ క్షేత్రం ఈ శరీరం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడు మనకి దృష్టికి కనపడడు. వాడు మన దృష్టికి కనపడడు. అలాగే ఇప్పుడు ఆ క్షేత్రం చెబితే రమణమూర్తి గారు చెబుతున్నారు అనుకోండి, అనంతకృష్ణ గారిదే అండి ఆ పొలం అని. అక్కడ ఉన్నవాడికి అనంతకృష్ణ కనపడ్డు, కానీ పొలం అనంతకృష్ణదే. కనుక క్షేత్రజ్ఞుడెవడు? కనబడినా కనపడకపోయినా, గోచరమైనా గోచరము కాకపోయినా
స్థూల దృష్టికో సూక్ష్మ దృష్టికో అంతర్దృష్టికో ఇది దృష్టిల తర్వాత చూద్దాం. గోచరమైన గోచరం కాకపోయినా క్షేత్రజ్ఞుడు ఒకటి డిసైడెడ్, ఉమ్, వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని ప్రారంభం చేశారు. ఇక్కడ చేసి ఇది మొదటి శ్లోకంతో మనకి అలా పరిచయం చేసి, ఇక దాని మీద ఇంతకీ ఈ ఈ క్షేత్రములో ఉండేటటువంటి వాడు ఏమండి, అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నాడు కదా, వాడు దేహమా, ఇంద్రియాల్లో ఉంటాడా, ప్రాణమా, మనస, బుద్ధ, అహంకారమా, లేదా ఇవన్నీ కలిపిన కాంబినేషన్ ప్యాక, ఇట్లా రకరకాలైన చర్చలు జరిగి 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 ఏం చెప్తారు అంటే చైతన్యము అది అని చెప్తారు. సరే, అవన్నీ మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. అయితే తర్వాత శ్లోకం ఏం చెప్పాడు రెండో శ్లోకంలో? రెండో శ్లోకం దగ్గర క్షేత్రజ్ఞంచాపి, ఇప్పుడు క్షేత్రం అంటే ఏమిటో క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటో చెప్పాడు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎక్కడ పెట్టాడు వీడు? ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు? ఆ క్షేత్రంలో ఓనరు, అంటే ఈ క్షేత్రంలో లోపల ఉన్నవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాం విద్ధి, ఎక్కడ? సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. క్షేత్రజ్ఞంచ అపి మాం విద్ధి. ఏమిట? సర్వక్షేత్రేషు. సర్వక్షేత్రేషు అంటే బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం ఉన్నటువంటి అనేక 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 అనేకమైనటువంటి ఉపాధులలో, అంటే అనేక అనేక ఉపాధులుగా విభజించబడినటువంటి ఉపాధులు అనుకుందాం. ఎందుకంటే అనేక అనేక ఉపాధులలో అంటే మనమే ఒప్పేసుకుంటున్నాం అన్ని డిఫరెంట్ అని. కనుక సర్వక్షేత్రేషు అంటే బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతము ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మతో ఎందుకు మొదలెడుతున్నాడండి గొడవ? అది నాకు ఎప్పుడు సమస్య ఇదే. అసలు బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం బ్రహ్మతో ఎందుకు మొదలెట్టాలి? ఇంకెవరు దొరకలేదా ఆయనకి? సృష్టికర్త కాబట్టి వస్తున్నా, అక్కడికే వస్తున్నా, ఉండండి. బ్రహ్మాది అనేది మొదలెట్టాలి అంటే మనము ఒక టేబుల్ ని చూసాం, గమనించినట్టయితే గుర్తున్నట్లయితే చైతన్యము, నిర్గుణ చైతన్యము, తన యొక్క వైష్ణవి మాయ, ఇవి రెండు పట్టుకున్నాం అక్కడ. అప్పుడు సృష్టి ప్రారంభం చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి ఏమిటంటే హిరణ్య గర్భము, హిరణ్య గర్భ స్వరూపం బ్రహ్మాండము. అంటే దీని పైన బ్రహ్మకి పైన ఉన్నది ఏమిటంటే చైతన్యమే, శుద్ధ చైతన్యమే, అనిర్వచనీయమైన ఆ చైతన్యమే, ఒక్కటే అయిన ఆ చైతన్యమే. కనుక ఇప్పుడు డిఫరెన్స్లు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఇక బ్రహ్మ ఆ హిరణ్య గర్భం దగ్గర ప్రారంభమయ్యి, కనుక ఆయన దగ్గర నుంచి ప్రారంభమయ్యి ఇక పెరిగి 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 పెరిగి, అంటే ఎట్లా పెరిగాయండి మరి అంటే ఆవరణ శక్తి, మాయకి అజ్ఞానానికి ఉన్నవి రెండు శక్తులు, పవర్ఫుల్ శక్తులు. మొదటిది ఆవరణ శక్తి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం చూస్తున్నాండి, నేను చూస్తుంటే నా కన్ను ముందుకి, ఇక్కడ కన్ను గుడ్డు ముందుకి ఒక చిన్న మబ్బు తునకు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ప్రపంచం ఏది కనపడదు. అంటే ఇంత ప్రపంచాన్ని మూసేయటానికి నాకు ఇంత పెద్ద అడ్డే అక్కర్లా. అది చూస్తున్నాను అనుకున్న నేను, నా కన్ను ఒక్కటి అడ్డు వస్తే చాలు, దాన్ని మళ్ళీ మబ్బు కూడా తెచ్చుకోక. అందుకని మబ్బు మీ దగ్గరికి ఎట్టొస్తుందని అనకండి, క్యాటరాక్ట్ వచ్చినా చాలు, కనపడదు. అంటే మన దృష్టి కనపడక అగోచరం కావడానికి చిన్న అడ్డు చాలు. దీని ఆవరణ శక్తి అంటారు. దీని వల్ల నుంచి వచ్చింది ఏంటంటే విక్షేప శక్తి, బహుళత్వం కనపడుతూ ఉంటుంది. ఈ బహుళత్వము
ఆవరణ విక్షేప శక్తుల ద్వారా ఈ జగత్తంతా కనపడుతున్నది ఏమిటి అంటే పరమాత్మయే, చైతన్యం నుంచి ప్రకటమైనది. కనుక మనం వెనక్కి వెళ్ళి ఆ చైతన్యాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం ఇదంతా. ఇందుకు ఏమంటున్నాడు? బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతముగా అనేక విధములుగా విభక్తమైనట్లుగా ఉన్నటువంటి దానిలో ఆ వాటిలో ఉండే క్షేత్రజ్ఞుని ఉమ్, క్షేత్రములను అంటే ఏంటంటే క్షేత్రజ్ఞం చ అపి మాం విద్ధి అన్నాడు. ఎక్కడ? సర్వక్షేత్రేషు భారత. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏమేమి పట్టుకోవాలి? ఇప్పుడు ఆయన ఎవడు? మాం విద్ధి, నేనేగా తెలుసుకో, నన్నుగా తెలుసుకో. దీనిలో సర్వక్షేత్రేషు క్షేత్రజ్ఞం చాపి. క్షేత్రజ్ఞం చ. చ అంటే ఏంటి? సర్వక్షేత్రములకు, అన్ని క్షేత్రములలోనూ క్షేత్రజ్ఞుడిగాను నన్నే, నేనుగానే తెలుసుకో. మామేవ అని అంటే ఈ ఉపాధి భేదాలు లేనటువంటి సత్తని గాని అసత్తని గాని ఏదైతే చెబుతున్నామో అవన్నిటికి కూడా నా స్వరూపంగానే తెలుసుకో. ఏమిటా? క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం అంటే క్షేత్రముల యొక్క క్షేత్రజ్ఞుని యొక్క ఏ జ్ఞానమైతే ఉందో తత్ జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞులు పరమేశ్వర స్వరూపమే. యజ్ఞానం మతం మమ, పరమేశ్వరుడి యొక్క జ్ఞానము అని నా యొక్క సిద్ధాంతము అని ఇక్కడ రెండో శ్లోకంలోనే చెప్పేశాడు. అంటే ఏంటనమాట? దేహేంద్రియ విలక్షణమైనటువంటి స్వప్రకాశమైనటువంటి దేహేంద్రియములకు విలక్షణమైనటువంటి స్వప్రకాశమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి చెప్పాడు. ఏమండి? అలాగే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క అసలు తత్వాన్ని, పారమార్థిక తత్వాన్ని, పరమార్థమైనటువంటి సమగ్రమైనటువంటి అసలు తెలుసుకోదగినటువంటి ఆ తత్వాన్ని సంసారిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మతో అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? క్షేత్రజ్ఞుడు పారమార్థిక తత్వం అంటే అంతా ఒకటే చెప్పడం. సంసారియకు పరమాత్మతో అంటే ఏమిటి? ఈ జీవుడు వేరు, ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు వేరు, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు వేరు, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు వేరు అనే ఈ డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి ఒకటి ఐక్యాన్ని సాధించటమే ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞం అని ఏకవచనంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సర్వక్షేత్రముల యందు స్వప్రకాశ చైతన్య స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది నిత్యమైనది. అది విభుద్రవ్యము అంటారు, విభువు అంటారు. విభువు అంటే సర్వవ్యాపకమైనది. ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు అనేటటువంటి లేకుండా సర్వవ్యాపకమైనది విభువు. అంటే ఎన్నున్నట్టు? సర్వవ్యాపకమైన అంతటా వ్యాపించుంటే ఎన్ని ఉండాలండి? ఇది నేను వ్యాపించాను, ఇంకోటి వ్యాపించాడు కాదు, అన్ని వ్యాపించిందంటే ఒకటే, అదే క్షేత్రం. అంటే మన అజ్ఞానముతో అవిద్యతో ఒకదాని మీద ఒకటి అధ్యారోపితం చెయ్యటము అంటే లేని దానిని ఉన్నట్టుగా అనుకోవటము. ఏమండి? అవిద్య చేత ఒకదాని మీద ఒకటి ఆరోపించి వీడికి ఏం చెప్తున్నాము? వీడే కర్త, వీడే భోక్త, వీడే సంసారి ధర్మాలని వీడికి ఆపాదిస్తున్నాం అని ఈ క్షేత్రజ్ఞుడిని వేరేగా చేస్తుంది. కనుక అవిద్యతోటి అనంతకృష్ణ గారు అనేటువంటి శ్రీ నేను గారికి ఈయన మొహం, నేను భిన్నుణ్ణి, నాలో ఉన్న అంతరాత్మ భిన్నము, ఇవన్నీ నాలో ఉన్నవాడు చేస్తున్నాడు అంటే ఈ లోపల ఉన్న క్షేత్రజ్ఞుడికి నేను కర్తృత్వాన్ని ఆపాదించాను.
మరి ఎవరు అనుభవిస్తారయ్యా? వాడే అనుభవిస్తాడు. కనుక భోక్తృత్వాన్ని ఆపాదించారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మళ్ళీ పుడుతున్నాడు, పోతున్నాడు, పుడుతున్నాడు, పోతున్నాడు. అప్పుడు అనంతకృష్ణ అని పేరు ఉండొచ్చు. ఇప్పటివరకు అనంతకృష్ణ అని పేరు ఉండకపోవచ్చు. వచ్చే జన్మల్లో ఏముంటుందో తెలియదు. అసలు జన్మ ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఉంటే ఏ జన్మ ఎత్తామో తెలియదు. సరే, తెలియని వాడి గురించి మనం ప్రస్తుతం ఎందుకు? ఇక్కడికి మాట్లాడుకుంటే నేను, నాది, నేను చేస్తున్నాను. అంటే కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలు, తద్వారా సంసార ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుడికి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అవిద్యక రూపం వల్ల. ఇవి అవిద్య వల్ల వస్తున్నాయని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఏం చేయాలండి? అవిద్యను వదిలించుకోవాలి. అవిద్యని వదిలించుకోవటమే అంటే అవిద్యారూపకమైనటువంటి ఏదైతే జ్ఞానాన్ని మనం అంటే అవిద్యతో కూడిన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అంటే దాన్ని అజ్ఞానం అందాం. అది త్యాగం చేస్తే వాడు అసంసారి అవుతాడు, అద్వితీయుడవుతాడు. అద్వితీయమైన ఆ బ్రహ్మానంద స్వరూపము ఈశ్వరుడు అన్నటువంటి నేనే, అంటే నేనంటే ఇక్కడ నేను కాదండి, కృష్ణుడు నా స్వరూపముగా తెలుసుకుంటాడయ్యా అంటున్నాడు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేసుకుంటే క్షేత్రము మాయా కల్పితము అని తేలింది. అంటే మిథ్య. మిథ్య అంటే ఏంటండి? మిథ్య అంటే లేదు అని కాదు, ఉన్నట్లుగా కనపడేది అని. మీ అనంతకృష్ణ గారు లేరండి అని అంటే అంత మిథ్య, అదే మిథ్య ఇది. ఎందుకంటే నేను కనపడుతున్నాగా కనుక ఈ వ్యవహారికంగా మీకు కనపడేది ఉంది. కానీ పారమార్థికంగా ఏమిటి అనేది చింతన. అప్పుడు ఇది ఈ క్షేత్రము మాయా కల్పితము మిథ్య అని మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? ఏమండి, ఇన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయా? ఆత్మ ఇక్కడ పోతోంది కదా. ఈ చనిపోయిన వాడి ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఎత్తిందంటే ఈ ఆత్మ వేరు, ఆ ఆత్మ వేరు కదా. ఇదే ఆత్మ అక్కడ జన్మ ఎత్తిందని అడి చెబుతావు. నువ్వే ఒప్పుకుంటున్నావు కదా, ఇదో జన్మ అదొక జన్మ అని. 2 జన్మలో 2 డిఫరెంట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. ఏంటంటే ఓరి నాయన, నువ్వు చొక్కాలు జరిగిపోతే కొత్త చొక్కా వేసుకుంటున్నప్పుడు మనిషి మారిపోతున్నాడా అని చెప్పి అడిగాడుగా. ఈ వస్త్రం చిరిగిపోతే, పాత వస్త్రాలు చిరిగిపోతే కొత్త వస్త్రాలు కట్టుకున్నట్టుగా అని చెప్పుకున్నాక మరి ఎప్పుడు. చొక్కా మారుతోందే గాని చొక్కా వేసుకునేవాడు మారట్లేదు అన్నాడుగా. కనుక అట్లా ఆత్మకి ఏకత్వాన్ని సాధించారు అక్కడ. అంచేత క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే పరమార్థ సత్యము, మిథ్య కాదు అని ఈ విషయం తెలుసుకోవటం అంటే అవిద్య యొక్క అజ్ఞానము చేత ఆరోపితమైన బహుళత్వాన్ని తీసేసి విద్య చేత సమ్యక్ జ్ఞానము చేత క్షేత్రజ్ఞుడికి అంటే క్షేత్రములు అన్నది మిథ్యయని, క్షేత్రములు మిథ్యయని, అందులోని క్షేత్రజ్ఞులు అన్నీ కూడాను భిన్నములు కావు, ఒకటే అని ఏ జ్ఞానం అయితే ఉందో అదే మోక్ష సాధనము. ఆ జ్ఞానము అంటే అవిద్యకి ఆపోజిట్, అవిద్యా విరోధమైనటువంటి ప్రకాశ స్వరూపము అని చెప్పారు. మిగతాదంతా ఏమిటయ్యా అంటే అజ్ఞానము, అజ్ఞానము అని తెలిసేశారు. అంటే జీవేశ్వరులకు భేదము ఎందుకు వస్తుంది? జీవుడు వేరు ఈశ్వరుడు వేరు అనే భేదం ఎందుకు వస్తుంది అంటే అవిద్యా మూలము. పారమార్థికంగా ఏమిటి? అభేదమే. పారమార్థికముగా జీవ ఈశ్వరులకు అభేదము అని ఈ విషయాలు అనేకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం చెప్పేసుకున్నాం ఇంతే. కనుక మళ్ళీ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఏదో చొక్కాలు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే, అవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పుకోకర్లే అని ఈ విధంగా 2వ శ్లోకాన్ని మనం పరిసమాప్తి చేసుకున్నాం. అయితే ఇందులో శంకరుడు ఏం చెప్పాడు?
ఏం చెప్పాడు? క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి వగైరా వగైరా చెప్పాడు. అంటే ఈ విధముగా తేడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వాటి గురించి వివరంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. తర్వాత క్షేత్రజ్ఞులు చెప్పాం కదా, ఉమ్, ఇలాంటి జ్ఞానము చేత ఉమ్, క్షేత్రుడు క్షేత్రజ్ఞులు వేరు తెలుసుకునే ద్వారా అంటే అది ఉమ్, కాదయ్యా. ఇంతకుముందు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ ఈ క్షేత్రమును అంటే ప్రపంచాన్నంతా కూడా సరి అయిన నా రూపంగా తెలుసుకో, ఇవన్నీ చెప్పాడు. ఈ సత్తు అసత్తు ఈ వివరాలన్నీ చెప్పాడు. అన్ని క్షేత్రాల్లో ఉండేటటువంటిది నేనే అని చెప్పాడు. క్షేత్రజ్ఞంచ అపిమాం విద్ధి అని చేసి జీవుడికి ఈశ్వరుడికి ఏకత్వాన్ని సాధించాడు. అలాంటి జీవేశ్వరులకు ఏకత్వం సంభవించదు. ఎందుకంటే అన్ని క్షేత్రంలో ఒక్కడే ఉంటే ఒకడైతే ఈశ్వరుడు ఎట్లా వేరు వేరు భక్తులు లేకపోతే ఈశ్వరత్వం ఎట్లా వస్తుంది అనే ప్రశ్నలు వేసేవారు నాయన. అదంతా కూడాను దేని వల్ల వచ్చింది? అజ్ఞానజన్యము అని తేల్చాడు. అని జ్ఞాన అజ్ఞానములు వాటి యొక్క ఫలములు అవి భిన్నములు అవి అని వివరంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చి అవి దూరము చేసుకుంటే అంటే అవిద్యని దూరము చేసుకుంటే ఈ అవిద్య విద్య. అవిద్య అంటే ఏమిటి? అది అది మనకి లౌకికమైన ఆనందాల వైపుకు లాగేది. విద్య అంటే ఏమిటి? అసలు తత్వాన్ని తెలుసుకోవటము, మోక్ష సాధనం ఏదైతే ఉందో అదే విద్య. పరమాత్మ యొక్క పరమార్థ తత్వం తెలుసుకోవటమే విద్య. అదే శ్రేయస్సు అంటే కూడా అని ఈ విధంగా రెండు చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఈ రెండు ఒక్కటే అనేటటువంటిది ఇక్కడ సాధించాడు. అంటే ఏం చెప్పాడు? ఇందా మనం చెప్పుకున్నామే కన్ను అని. అజ్ఞానము చేత జ్ఞానము ఆవరించబడి జీవులు ఏం చేస్తున్నారు? మోహాన్ని పొందుతున్నారయ్యా అని. అలాంటి మోహము పడకుండా ఉండటానికి ఏం చెయ్యాలి, ఏమిటి, ఆ వివరాలు ఏమిటి, అవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఇంకా వరుసగా చెప్పుకుంటూ వస్తాడు. తర్వాత 3వ శ్లోకానికి వెళ్దాం. 3వ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నాడు? మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు వీటిలో ఇదేంటంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెనక్కి వెళ్తూ ఉండాలి, ముందుకు వస్తూ ఉండాలి, వెనక్కి వెళ్తుండాలి, ముందుకు వస్తుండాలి. ఈ అధ్యాయాల్లో ఉన్న విశేషం అదే. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాం కదా, ముందుకు వెళ్ళిపోయాం కదా, ఇక వెనక్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అనుకోక్కర్లే. ఎప్పుడైనా సరే వెనక్కి వెళ్ళి రావాల్సి, ఎప్పుడైనా సరే ముందుకు రావాల్సి. ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అంత తొందరగా సింక్ కాదు బుర్రలోకి. ఎందుకంటే ఎదురుకుండా అనంతకృష్ణ వేరుగా, రమణమూర్తి గారు వేరుగా, వాళ్ళు వేరుగా, వీళ్ళు వేరుగా కనపడుతున్నారు. కనపడుతున్నప్పటికీ కూడా కనపడుతున్నా కూడా మళ్ళీ వేరు వేరే ఒకటే అని ఎట్లా అంటావయ్యా అంటే అది ఎట్లా సాధించాడు అంటే ఇంత పూర్వమే సాధించి పెట్టాడు మనకి. ఇంతకు ముందే ఏమని చెప్పాడు? అక్కడ ఉన్నటువంటి కాశీలో ఒక అనంతకృష్ణని చూశాము, వాడిని మళ్ళీ వచ్చి రత్నద్వీపులో చూశాము. రత్నద్వీప్ అనే మార్కెట్ విశేషణాన్ని వదిలేస్తున్నావు, కాశీలో అనే విశేషణాన్ని వదిలేసి అక్కడ ఉన్నవాడు అనంతకృష్ణే, ఇక్కడ ఉన్నవాడు అనంతకృష్ణ, ఇప్పుడు ఒకడైనా కాదా అని చెబుతూ ఈ చైతన్యము అనేటటువంటిది రెండిటిలోనూ సమానము అని సాధిస్తాడు. కనుక వ్యష్టి చైతన్యము సమష్టి చైతన్యము అని రెండుగా లేవయ్యా, చైతన్యము ఒకటే అనే విషయాన్ని మనకి సాధించింది. ఈ అప్పుడు ఏమవుతుంది? తత్తు వేరు. తత్ అంటే ఎవరు? కాశీలో చూసిన అనంతకృష్ణ. త్వం అంటే ఎవరు? రత్నద్వీప్ సూపర్ మార్కెట్ లో కనపడ్డాను. ఈ రెండిట్లో ఉన్నటువంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసేసి అంటే మన కామన్ ఏమిటి? అక్కడ ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఉన్నవాడు అనంతకృష్ణే. అంటే ఈ తీసేయడం ద్వారా దీన్ని ఏమంటారంటే కాశీలో ఇప్పుడు కనపడుతున్నాడా మీకు అనంతకృష్ణ? లేదు. కానీ కనపడ్డాడు అనంతకృష్ణే కదా. కనుక ఒక భాగాన్ని తీసి ఒక భాగాన్ని అట్టి పెట్టుకున్నాం.
హ్మ్. ఒక భాగాన్ని తీసుకున్నాము, ఒక భాగాన్ని అట్టిపెట్టుకున్నాం. అలాగే రత్నదీపులో కనపడ్డవాడు ఎవడయ్యా అంటే, రత్నదీపులో కనపడ్డ భాగము తీసేసాము. అనంతకృష్ణని అట్టిపెట్టుకున్నాం. హ్మ్. అంటే కొంత భాగాన్ని ఉంచుకున్నాం, కొంత భాగాన్ని ఉంచుకోలేదు. కనుక దీన్ని భాగ లక్షణ అంటారు. ఈ భాగ లక్షణ ద్వారా మనము అది, ఇది ఒకటే అని సాధిస్తాము. అంటే లక్షణా వృత్తితో సాధించాలి అని అనుకున్నామే. హ్మ్. వాక్యార్థముగా భిన్నముగా కనబడుతున్నా, లక్ష్యార్థముగా మనకి ఒకటిగా రుజువవుతుంది అని ఇక్కడ ప్రధానంగా జీవుడు, ఈశ్వరుడు అభిన్నుడు అని తేల్చుకోవటం ఇది లెక్క. కనుక ఈ కర్మలేమిటి, విద్యుక్త కర్మలేమిటి, నిషిద్ధ కర్మలేమిటి, విధి కర్మల్ని చేయకపోతే వచ్చే ఫలితాలేమిటి, ఆ ఫలితాలేమిటి, ఇట్లా అనేక అంశాల్ని దీని మీద విపరీతమైన చర్చ జరిగిందండి. చిన్న చిన్న చర్చలు కాదు. విపరీతమైన చర్చలు చేసి చివరికి ఇవి రెండు ఒకటే. అంటే ప్రకృతి, పురుష ఐక్యతని సాధిస్తారు. భిన్నముగా గోచరించేది భిన్నము కాదు. భిన్నముగా గోచరించేది ఏకమే అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ సాధిస్తాడు. ఈ సాధించటానికి చేసే కృషి విపరీతమైన కృషి, విశేషమైన కృషి. ఇది విన్నప్పుడు బాగుంటుంది, అన్నప్పుడు బాగుంటుంది. కానీ దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటం మాత్రం కష్టం. అంత ఈజీ కాదంటాడే. అంత ఈజీ కాని వ్యవహారం. అయితే మరి ఏం చేయాలండి? ఈజీ కానప్పుడు వదిలేస్తే పోలా? ఈ వెరీ గుడ్. ఈజీ కాదు. మరి వదిలేస్తే పోలా? అంటే హ్మ్. అలా వదిలేయకూడదు నాయనా నువ్వు. దాన్ని పట్టుకునే వేళ్ళాడాలి. ఎట్లా వేళ్ళాడాలి? అంటే ఏ స్థితిలో మనసుని పెట్టితే, ఏ స్థితిలో మనం ఎప్పుడూ ఉన్నట్లయితే అని. మరి దీన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడు మళ్ళీ? అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ జ దగ్గరికెళ్తాడు. అదెందుకు చెప్పాలి? దానికి దీనికి ఎట్లా లింక్ కుదిరింది? మనకి హ్మ్. ద్వేషం ఎవరి మీద కలుగుతుందంటే మనకన్నా భిన్నుల మీద కలుగుతుంది. హ్మ్. ఎక్కడైనా ఎవడికైనా తన మీద తనకి ద్వేషం కలిగిన వాడు ఉన్నాడా? లేడు. హ్మ్. ఉండడు గాక ఉండడు. అంటే అక్కడ చెప్పిన పదములలో ఉన్నటువంటి పరమ తాత్పర్యం ఏమిటి అంటే, ఈ రెండు ఒకటే అని తెలుసుకోవటము అంటాడు. ఇట్లా మనం తర్వాత శ్లోకంలో మూడో శ్లోకానికి వెళ్దాం. టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకొని, అంటే 1, 2ని మళ్ళీ ఒక్కసారి అలా చూసినట్టుగా అనుకున్నాం ఇవాళ. హ్మ్. రేపటి నుంచి మళ్ళీ దీని కంటిన్యూయేషన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం. ఇవాల్టికి ఇక్కడ ఆపుకుందాం. ఓకే స్వస్తి. గురు.